ہماری جو ایوریج آ جاتی ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2-3 یہاں تک کی انکم ہو جاتی ہے. تو جو سب سے سیفسٹ یا ایزیسٹ جو وے ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں تو وہ اس میں آپ کو فائیور اپر کا پتہ ہے کہ یہ فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے, ان پہ آپ جائیں اور کام کریں. اسکل سیکھنے کے لیے میں آپ کو 2-3 لنکس دے دوں گا, وہاں سے آپ فری کورس لیں. آپ جو نیو اسکل ہے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں ان پہ کام کریں. اب آپ لوگ پروگرامنگ کی طرف آئیں. بلاک چین جو ہے یہ کرپٹو میں یوز ہوتی ہے, اس سے ہٹ کے بھی اس کے بڑے ان فیوچر میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. تو ایک جو بلاک چین ڈیولپر ہے وہ منتھلی تقریباً $20-30 تک کما لیتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اتشام بن ریاض, سی ایس نیوز اردو میں آپ تمام کو خوش آمدید. ناظرین, آج ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے انٹرویو کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ پھیرا شہر, ایک قدیم شہر کے ایک ہونہار نوجوان موجود ہیں جنہوں نے ای کامرس انڈسٹری میں اپنا لوہا منوایا, اور ایک بہت سے تھوڑے سے وقفے میں انہوں نے 1 سال 2 سال کا وقفہ ہے, اور آج یہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں کہ یہ منتھلی 2 سے 3 لاکھ روپے منتھلی کما رہے ہیں. اور ان کا آگے جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہے, کیونکہ آگے جو دنیا ہے وہ ای کامرس کی طرف جا رہی ہے, ای لرننگ کی طرف جا رہی ہے. تو ان سے ہی پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ سٹارٹ کیسے لیا اور کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا. جی بھائی جان. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اور ایک مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے آئیڈیاز کو کچھ بتا سکوں, تاکہ وہ بھی اپنے ایک لائف میں ایک اچھے ڈیسیژن لے سکیں اور اس کے مطابق ایک اچھی لائف گزار سکیں. تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ میں نے ای کامرس میں اپنے آپ کو انٹر کیا اور اس میں لرننگ کرتا رہا. تو ای کامرس بیسیکلی ایک یہ چیز ہے کہ آپ جو چیزیں آپ آن لائن چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ آن لائن سیل ہو رہی ہیں, ویب سائٹ پہ سیل ہو رہی ہیں, یا دراز پہ سیل ہو رہی ہیں, یا لوگوں نے کچھ اپنے فیس بک پیجز بنائے ہیں اس پہ سیل ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی یہ جو ساری ایک انڈسٹری ہے اس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں, کہ آپ جو بھی چیز ہے اس کو آن لائن سیل کرتے ہیں, بجائے یہ کہ آپ اس کو فزیکلی کسی اسٹور پہ رکھ دیں یا کسی دکان پہ رکھ دیں. تو اس سلسلے میں آپ کو بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ آپ ای کامرس کی طرف آئیں. اگر آپ ای کامرس میں آتے ہیں تو بھی اچھا ہے, اگر آپ ای کامرس میں نہیں آتے تو اس کے ساتھ تقریباً 20+30+ ایسے سکلز ہیں جس میں آپ کام کر کے آپ اپنے جو فیوچر ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حسیب بھائی تھے جو بتا رہے تھے کہ آپ کیسے اپنے پروفیشن کو بوسٹ کر سکتے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کتنی انکم ہے, یہ جو منتھلی کما لیتے ہیں, اور کون کون سی سروسز ہیں جو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں آج کل. جی, سروسز میں تو یہ ہے کہ میں امیزون پہ کام کر رہا ہوں. امیزون پہ کام ایسے ہوتا ہے کہ امیزون پہ آپ کا اسٹور بنتا ہے اور آپ اپنی انوینٹری چاہے پاکستان سے بائی کر لیں یا چائنا سے بائی کر لیں, وہاں سے آپ ایک پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو یو ایس سے یا یو کے میں بھیجتے ہیں اور وہاں پہ آپ سیل کرتے ہیں. تو امیزون پہ کام کرنے کے لیے آپ کو جو پاکستانی بجٹ ریکوائرڈ ہے وہ تقریباً 10 لاکھ سے 50-60 لاکھ تک کا بجٹ ہے. اس بجٹ کے اندر آپ امیزون پہ اچھی یعنی کہ اپنا ایک بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ بھی کر سکتا ہوں, میں فیس بک ایڈز بھی چلا لیتا ہوں, اور اس کے ساتھ انسٹاگرام ایڈز بھی ہیں, اور کچھ گرافک ڈیزائننگ کی بھی کچھ کیٹیگریز ہیں جس میں کام کر رہا ہوں. تو میرے ساتھ 5-6 دوست اور بھی ہیں جو کہ میری ٹیم میں شامل ہیں. تو اس طرح ہم مل کر ایک ایجنسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہم حسیب بھائی سے یہ پوچھیں گے کہ وہ ایک منتھ میں کتنی انکم کما لیتے ہیں, اور سب سے ایزی جو اسیس ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, کم انویسٹمنٹ میں زیادہ ایزیلی کوئی لوگ کما سکتے ہیں پیسے, تو وہ کون سا پلیٹ فارم ہے. دیکھیں, منتھلی انکم کسی ایک بندے کی اس طرح کوئی ایسا فکس نہیں ہے, کیونکہ ایک ٹیم ورک ہے. تو ایز اے ٹیم ہی ساروں کی انکم بنتی ہے اور اس کو ہم ٹیم میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اگر ہم ایک منتھ میں اس کو دیکھیں کہ ہماری جو ایوریج آ جاتی ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2-3 یہاں تک ایز اے ٹیم کی انکم ہو جاتی ہے. تو پھر اس ٹیم کو آپس میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو ہر ایک بندے کو اس کے مطابق, اس کی ایفرٹ کے مطابق, جتنا اس نے کام کیا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو اس کی پے مل جاتی ہے. تو جو سب سے سیفسٹ یا ایزیسٹ جو وے ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں تو وہ اس میں آپ کو فائیور اپر کا پتہ ہے کہ یہ فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے, ان پہ آپ جائیں اور کام کریں. لیکن فائیور اور اپر ایز اے بگنر کے لیے بڑا ٹف ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے یوٹیوب پہ جائیں, یوٹیوب پہ جا کے آپ پہلے ان کے بارے میں سرچ کریں, آپ کو پتہ چلے فائیور کیا چیز ہے, آپ کو پتہ چلے اپ ورک کیا چیز ہے. تو تب آپ کو ٹیوٹوریل سمجھ آئیں گے. دین اس کے بعد آپ ٹرائی کریں گے کہ آپ ان پہ اپنی سکلز جو ہیں وہ بیچنا سٹارٹ کریں. لیکن سکل بیچنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ پہلے کوئی سکل سیکھیں. تو سکل سیکھنے کے لیے میں آپ کو 2-3 لنکس دے دوں گا,
जिस पर आप जाएं और रजिस्टर करें, वहाँ से आप फ्री कोर्स लें। फ्री कोर्सेज में जाके आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, आप अपनी स्किल सेट कर लें कि मैं कौन सा स्किल सीखूं या किस स्किल पे काम करूं, तो उसके मुताबिक आप अपने आप को ढाल सकें। जी, तो हमारे साथ मोहम्मद हसीब मौजूद हैं। इन्होंने अपना सारा बताया कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और ये कैसे कैसे उस चीज़ को लेके चले और कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स थे जिनसे इन्होंने सीखा। और अब हम इनसे पूछेंगे कि ये हमारी जो यूथ है उसको कौन सा एक प्लेटफॉर्म या एक चीज़ या एक स्किल सजेस्ट करते हैं जो इजीली कुछ सीख सकता है और उस पर इजीली काम कर सकता है। देखें, जो स्किल्स है ना, उसमें मैं तो सबको मशवरा यही दूंगा कि आप जो न्यू स्किल है मार्केट में आए हुए हैं उन पे काम करें। अब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइनिंग इन चीज़ों को छोड़ दें, वेबसाइट डेवलप करना इन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत सैचुरेटेड हुई पड़ी हैं और एक न्यू बंदे के लिए इसमें जगह नहीं है। आप लोग प्रोग्रामिंग की तरफ आएँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी वास्ट फील्ड है जो कि रहती दुनिया तक कायम रह सकती है। आप लोग एडवर्टाइजमेंट में आएँ तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आए, इसके साथ ऐप डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, इन चीज़ों में आए। ब्लॉक चेन के बारे में सीखें। ब्लॉक चेन जो है ये क्रिप्टो में यूज़ होती है, उससे हट के भी इसके बड़े इन फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं। उन सारी चीज़ों में आपको डिज़ाइनिंग चाहिए। आप NFT के बारे में सीखें। ये जो मैंने आपको स्किल्स बताया ये बहुत न्यू स्किल्स हैं, अभी अभी मार्केट में आए हैं, और आप इन चीज़ों के बारे में सर्च करें यूट्यूब के ऊपर तो आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जिनको सीखने के बाद आप मंथली 5 से 10 लाख से 15 लाख तक रुपया कमा सकते हैं। वो कौन सी स्किल्स हैं और उनको परफॉर्म कैसे किया जाए और वो कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पर परफॉर्म की जाए? जो सबसे बड़ी स्किल्स आती है उसमें ब्लॉक चेन डेवलपमेंट है। ब्लॉक चेन डेवलपमेंट जो है ये एक लेटेस्ट फील्ड है, और इसने जो प्रीवियस जितने भी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं उनको इसने बीट कर दिया है। तो एक जो ब्लॉक चेन डेवलपर है वो मंथली तकरीबन 20-30 हज़ार डॉलर तक कमा लेता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इट्स अर्निंग। लेकिन ये ब्लॉक चेन पाकिस्तान में अभी एज सच कोई इतना बड़ा कोई टीचर नहीं है जो कि आपको सिखाए। तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। दैन उसके बाद आपको पेड कोर्सेज लेने पड़ेंगे गोरों के, तो आप सीख पाएंगे। लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग की फील्ड है, तो आपने स्टार्ट प्रोग्रामिंग से लेना है, तब आप ब्लॉक चेन में आ सकेंगे। ब्लॉक चेन को अगर हम छोड़ दें तो हम सिंपल प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आ जाएं, गेम डेवलपमेंट में आ जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मंथली 5, 10, 15 लाख तक दे सकती हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं आपको यूट्यूब से मिल सकते हैं। जी, तो नाजरीन, आपने जाना कि एक छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत और इतनी काबिलियत के साथ आगे बढ़ना, ये तमाम लोगों के लिए, हम नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन है और मशले राह है कि हम थोड़े से शुरू करके हम बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। आज एक एडवर्टाइजिंग कंपनी चला रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं, और हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आप भी कैसे मंथली 5 से 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। लास्ट में हम मोहम्मद हसीब भाई से पूछेंगे कि ये जो हमारी नौजवान ऑडियंस है, यंग ब्लड है, उसको ये क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करें जो हमारी ऑडियंस बैठी है। देखें, अडाप्ट तो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं। सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ें, अपना अखलाक अच्छा करें, क्योंकि जब हम अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा अखलाक रखेंगे, अच्छा रवैया रखेंगे, तो अल्लाह की ज़ात हमें भी नवाजेगी, और यही हमारा दीन है। तो सबसे पहले हम दीन की तरफ आएँ, दैन उसके बाद ज़ाहिर बात है रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया है, तो आप नेक नीयत से और अल्लाह से मदद मांग के काम स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह आप जो भी स्किल सीखेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने अल्लाह से आपको मदद भी मांगनी पड़ेगी, और आपने अपने अल्लाह के साथ एक रिश्ता भी अच्छा कायम करना है, ताकि आपको कभी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम अपने रब के बगैर कुछ नहीं है। तो जब तक हम अपने इस्लाम को नहीं अपनाएंगे, हम किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। जी, तो नाजरीन, जैसा आपने जाना कि मोहम्मद हसीब का कहना था कि पुख्ता यकीन और अल्लाह पर ईमान, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनाएंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। ज़िंदगी में कई बार ऐसे फेजेस आते हैं कि आपको लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, कई बार ऐसे लगता है कि मैं हार चुका हूँ, मगर ये यकीन और जो आपका एक पुख्ता ईमान है वही आपको इस कामयाबी की राह पर गामजन करता है। और इन्होंने भी बहुत सारे फेजेस ऐसे ही गुजारे हैं कि जहाँ पर इनको लगता था कि हमें टास्क, हमें काम नहीं मिल रहा, मगर उसके बाद मिलना शुरू हो गया। जी, तो नाजरीन, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।